ਚੜਿਆ ਲੋਕੋ ਯਿਸੂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Hallelujah, brothers and sisters. This is the time when that light was shining, came from above, and this is what we celebrate in Christmas. ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। And the people were so excited when the first person went up there on the moon. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੜਿਆ ਲੋਕੋ ਯਿਸੂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। And then when God himself came on this earth, we are not only going to scream, but we are going to be excited and dance around, and we're going to sing that yes, that light from heaven has been shown. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। And Christmas is such a big day, not only big day, it's a great day, and we are so happy and joyfully celebrate it. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। And maybe they call it a great day because the God's first step he put on this earth this day. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Maybe it's called a big day because God gave as his son as a gift to this world. ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। And we can also say that God has given such a big gift to this earth. Nobody ever given such a big gift to anyone before. ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਟਾਤੀ। And or we can call this a big day because that big issue, big problem that the human being was stuck in, that God gave a way to be out of that problem that day. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। Christmas is the day, brothers and sisters, when God himself came on this earth. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। We don't not only celebrate Lord Jesus' birthday, but we are also celebrating his day of his coming. ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਹਦੀ ਮਨਾਈ ਫਿਰ? If brothers and sisters, we haven't opened our hearts and accept and received Lord Jesus as our Savior, then what kind of Christmas are we celebrating? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਗਿਫਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। Brothers and sisters, if there is no Christmas in your heart, then there's no point seeking the Christmas under the tree or in the gifts or on the lights on the houses. ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, if somebody don't have Lord Jesus, the Son of God, in their heart or the presence of the Lord in their heart, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ unsharpened pencil ਵਾਂਗੂ ਆ। and that person's life is just like an unsharpened pencil. It has no point. It has no point. ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। There's no purpose of that person's life. ਬਿਲਕੁਲ unsharpened pencil ਵਾਂਗੂ it has no point. It has no point because it's just like an unsharpened pencil. ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਸ 6 ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to go in the Word of God, and we're going to go in the book of Genesis chapter 3 and verse 6 we're going to read today. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 1 ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਸ 14 ਪੜਾਂਗੇ।
And if somebody asks me, Pastor G, tell me the meaning of Christmas, it's gonna be two verses that I'm gonna tell you that I'm gonna explain it to you what Christmas is in John 1:1 and John 1:14. Amen. So ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। And with these two verses, we'll find out what happened on Christmas. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ John chapter 1 verse 1. Let's read John 1:1. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਓ। Man. ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਸੀ। And in the first verse, we saw in the beginning, the Word, God was the Word. 14ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। And in the 14th verse now, the God became human. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read John 1:14. ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। The Son of God became human. ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। This is what Christmas is, brothers and sisters. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਮਨਾ। The whole world celebrates Christmas. We are not just celebrating Christmas. We are celebrating when God himself as a human being came here on this earth. ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਰਸ 6 ਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। And now we're going to see Genesis chapter 3 verse 6. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। It's very deep what it says in it. Genesis. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। Let's pay attention. ਜੀ। Genesis 3:6. ਹਾਂਜੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। The woman saw it. ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। The man didn't see it. ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। The woman saw that. ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ। Let's pay attention to this word. ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read it again. 3:6. ਹਾਂਜੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। We saw that the wife gave that fruit to the husband, and so the husband ate it. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ। And we're going to see now, brothers and sisters. ਗਲਤੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੋਈ। And we see that there was the error or mistake made by the woman. ਪਾਪ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। And the sin was committed by the woman. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਲ ਔਰਤ ਨੇ ਖਾਧਾ। First, the woman ate that fruit. ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 15ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। And then we see in the verse 15 now, Genesis 3:15, we see that God comes and he speaks to the woman. ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਔਰਤ
ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੋੜੇਗੀ। And now God tells the serpent that now the generation of this woman, the offspring of this woman, will strike, will crush your head. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। Let's read 15ਵਾਂ verse। Genesis 3:15. ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੇਰੀ ਪਾ ਸੀਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਫੇਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੈਰ ਉਸਦੀ ਪਾ ਅੱਡੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਡੰਗੇਗਾ। ਵੈਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। And it says that I will put enmity between you and the woman. ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਤਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੰਸ਼, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜੇਗਾ। And God promised the woman that the child that will come through you will crush devil's head. ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। God did not promise this to Adam. ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਵੇਗਾ। God did not say to Adam, hey Adam, your offspring, that the kid will come through you will crush the head of the devil. ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਵੇਗਾ। It did not say to husband wife as the partners and the parents that you guys' son will come, offspring will do that. It did not say that. ਗਲਤੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੋਈ। The woman committed that sin. ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। And God promised that to the woman. ਰੱਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। And God promised the woman that through your offspring a child will be born and that child will crush the devil's head. ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। And this promise was only for the woman. The man did not have anything to do with it. ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਬਰੀਏਲ ਦੂਤ ਆਂਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। And that's when- ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। And that's when Gabriel angel came to Mary and said that the Holy Spirit will come over you and overshadow you and you will give birth to a child. And Mary said, well, but I do not know a man. ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। And God gave that promise to a woman, and this child was going to be born through a woman, and the woman was the only part in it. ਇਹੀ ਔਰਤ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। And ਤੇ Mary, ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। and Mary was virgin at the time, and through a virgin this baby was going to be born. Isaiah chapter 7 verse 14 ਦੇਖਾਂਗੇ। Isaiah chapter 7 verse 14 we're going to see as well. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 verse 15 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤ ਥਾਈਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। And Isaiah had seen this prophecy. He knew that it's through a woman that God is going to do such a big thing, that child will be born through Virgin Mary, and that child will be destroying the death and destroying sin. That's why that's the Christmas we are celebrating, brothers and sisters, that a great work was done on this day. ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। And I want to encourage all the sisters today. Sisters, do not ever feel down. Don't ever feel that you are nobody. Don't ever feel that you are any less than anybody, because it's through a woman that God has taken this promise, and he did such a great job through a woman. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। And I want to tell you that yes, a lot of time people talk about women and they say that women are weak, but I want to tell you that God has made the woman very strong. ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। And when Adam was feeling lonely, at that time God had told him that I have made a woman for you, a helper for you. ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ? And just think about it, the helper should the helper be stronger than the person or weaker? ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। He should be stronger. ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਕੜੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਬਣਾਇਆ। God has made a woman very strong from the beginning. ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ। And remember that yes, a man sometimes will try to put that pressure on you or make you think that you are weak, but no, God has made you strong, so always know that. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। And yes, on Christmas Day, Son of God came on this earth, and yes, on Christmas Day, God has made the woman strong as well. ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। And if you probably remember that man was made out of mud. ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। And that's why sometimes we see the man's face is just kind of like mud. ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਫੇਦ ਹੋਵੇ, And the woman ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ। And the woman is made out of the rib, like the bone, like the calcium. So she has those qualities. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਮੇਜ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And on Christmas, brothers and sisters, God has restored a woman's image. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਇਜ਼ਾਇਆ 7:14। And we're going to see Isaiah 7:14 now. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। Hallelujah. ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ। ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ। Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, whenever we talk about a virgin, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। that means a man has nothing to do with it. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜੇਗਾ। Because God has promised Eve, the first woman, that through your offspring a child will be born that will crush devil's head. ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਬਰੀਏਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਰੱਬ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। And that's why maybe when angel Gabriel came to Mary and said that you will give birth to a child, and she was saying like, wow, but how is it possible? I don't know a man. And Gabriel probably told him, we don't need a man, because the Holy Spirit will come and overshadow you, and then you will give birth to a child, and that child will be called Emmanuel, God with us.
Hallelujah. ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਰਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਦੇ। And we're going to now read Isaiah 9:6 as well after this verse that we read already, 7:14. Now Isaiah 9:6 we're going to read. ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ 7:14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੀਗਾ। And in the verse that we read, Isaiah 7:14 already, we see that the word virgin is mentioned in there, and also the word Emmanuel means God with us. ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। And when the people outside they hear about that, how can this happen that the Virgin Mary can give birth to a child? They don't know that God promised the first woman, Eve, that your offspring, the child will come through you and will crush devil's head. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read Isaiah chapter 9 verse 6. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਭੁਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਨੰਤ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। Amen. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। Prince of Peace. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣੋ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ Brothers and sisters, in book of Luke chapter 2 verse 14, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਰਾਤ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। and when some shepherds were in the farm there and they were taking care of their sheep, and then an angel came and then angel told him that the child has been born. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ 8ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਸ 14 ਦੇਖਾਂਗੇ। And I know that you can actually see from verse 8 onwards everything, but we are going to just read the verse 14. ਆਓ ਦੇਖੀਏ। Let's see Luke 2:14. ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Glory to God in the highest heaven. ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, That means ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੂਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣ। that means that glory to God in the highest heavens with such a thing that even angels are surprised and astonished with it. ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸ ਹੰਬਲ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਛੂਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਵੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਦਿਨ। And this great day, that day God has sent his son here on this earth. That is such a great work that was done. It's such a humble gesture that God has done that even angels are amazed by God's these works, and they are saying glory to God in the highest heavens. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ verse 14। We're going to read one more time Luke 2:14 please. ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਾਹ।
And that means that in heaven, God was so glorified because his son was sent here on this earth and he was born here on this earth. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। And the second thing written is on earth peace to those on whom his favor rests. ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। And that means on Christmas, something different happened that will bring peace in the human beings' hearts. ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। Lord Jesus came on this earth to give his life. And that is the heart of Christmas. ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। And that is the heart of Christmas. ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। And that means that day, that purpose, God's purpose was fulfilled when Lord Jesus came on this earth. He gave his life and then he crushed devil's head that day. The doors of hell were closed for the believers and the doors of heaven were open. And the human beings, they received peace in their hearts. Christmas is love in action. Christmas is love in action. Hallelujah. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। Hallelujah. Christmas is love in action. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, Brothers and sisters, if you are not celebrating Christmas in your heart, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। this is very important. ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। And this peace will only be fulfilled in our hearts only if we celebrate Christmas every day. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਈ। We want to thank God for his promise. ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। And the promise that God made with that woman, it's fulfilled. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਕੇ। And the promise that Lord Jesus made with his bride also fulfilled by sending the Holy Spirit here on this earth. ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। First promise was of his son, it was fulfilled. The second one was of the Holy Spirit, was fulfilled as well. ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। And the third promise is still to come when his son is coming again to take us all. Let's prepare our hearts for that day. ਆਪਾਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। We're not jumping around. ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। And the jumping around happened when the man went to the moon. ਆਪਾਂ ਨੱਚਾਂਗੇ We're going to be dancing around. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Because the job, the great work that God has done is the greatest of all. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Let's enjoy Christmas. ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And this is what he wants from us. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। And in Christmas, let's worship him with the songs to him, with praising him, because glory to God in the highest heaven. That's what the angel said.
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। This is Christmas for me. ਲਵ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। Love in action, that's Christmas for me. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? What does Christmas mean to you? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। Before that, we will hear from some brothers and sisters that what is Christmas for them. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ genuine Christmas ਮਨਾ ਸਕੋ। It is important that you open your heart and receive Lord Jesus Christ in your heart as your Savior, and you can too celebrate the genuine Christmas. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And we want to say Merry Christmas from Revival Punjabi Church to all the brothers and friends that are watching us from all over the world. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। As we say in Punjabi that yes, this great day, you be blessed, and congratulations and Merry Christmas to you all. ਇਹ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। This is the time to be dancing around, ਇਹ ਗਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। worshiping, singing. ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। This is time to give. ਕਿਉਂ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕੋ ਯਿਸੂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਾ। Because God Himself, Lord Jesus, is the light that has been shown. ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। Merry Christmas to you all. Hallelujah.